बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो मन शका इमामहु इज़ा तव्वला फ़क़ाल अबू सईद तव्वलत बिना या बुनय्या। मखना सुन्नत तरीक़ा दा मालूम अदा ची कल सड़े ज़ान लमूस कई मुनफरिद वी नमूस ची समड़ोगत कई नु कई दे, लेकिन चिकला द कौम इमाम शी नबिया अगलदा पकार दी च द इत्तिदाल नकार वाखली। और तेर बहस के मुंगवेलू चे द रुकू और द सुजूद के इत्तिदाल ज़रूरी दे। और क़ियाम यानी क़िराअत अगा सड़े कमौल हमशी इख्तिसार कार चिकम दे दाव पर क़ियाम की वीख पर रुकू पर सुजूद के इख्तिसार नहीं जगह इबारत इत्तिदाल नख एक चे इत्तिदाल सड़े प्रीदी न रुकू हम खराबई और सजदा हम खराबई तो उसके सड़े दे खा मखा टोल उमर उगदू उगदू मुंजू न गई चरे मुख्तसर मुंजू न गो तो कमज़ोर ख्याल न साथी तो बीमारान ख्याल न साथी तो पकार दाई जदे शिकायत की शिकायत इमाम तम को लिशे हो कल नबी करीम सल्लम जो दे हो न खल्क आगत शिकायत कर रहे मखिता सुबेली तो सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहस वेले मन शका इमामहु इज़ा तव्वला सोग चागा शिकायत की दखपल इमाम कल चागा द तवालत नकार शुरू वाखली। तो जवाब है ना देखो ले इब्नुल मुनय्यर हुई चे इमाम बुखारी पदा से मौक़ों के जवाब ज़का नखई चदा ख़बरा मुख्तलफ़ुन फ़ीह जवाज़ आदम जवाज़ औला गैर औलाद इटूल सुन के पके इख्तिलाफ़ भी दे वजना इमाम बुखारी दागे से फ़ैसला न कई। वक़ाल अबू सईद तव्वलत बिना या बुनय्या अबू सईद वेलू अबू सईद ता सहाबी दे अबू सईद अवेली उखपल जुई ता च तव्वलत या बुनय्या ज़ुए इमामो देवर पसे मुक्तदिऊ मुंज अगर डे रुगत कड़ो न शिकायत हो कच बचुड़िया ता मुंज डे रुगदो को तलते के खुदा दो तालीक़न ज़िक्र कर दे खुदा रिवायत अल मुसन्नफ़ किश्ता दे इब्न अबी शैबा सलोरम जल सफ़ा नंबर 321 और बाब दे लगे इमाम इब्न अबी शैबा बाबुन फिर रजुले या उम्मो अबाहो बाब पर बयान दे के च आया यो सड़े दपलार इमाम के देशी वह दे किसी ज़रूरी खाना था चिगंदे ज़ोए दे खाम खारुस्ती और प्लार दे मखी प्लार आलिम न दे बिलफ़र्ज़ अज़ोए आलिम दे लेकिन वो सोचता ना उदय हदीस पेश कई हद्दसना वकी क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न सुलैमान इब्न अल-गसील क़ाल हद्दसनी अल-मुनज़िर बिन अबी उसैद अल-अंसारी मुनज़िर ज़ुयद और अबू उसैद अंसारी सहाबी दे क़ाल काना अबी युसल्ली खल्फ़ी मुनज़िर बिन अबी उसैद वही जमा प्लार बमा पसी मुझको फ़रुबमा क़ाल लीन अक्सर बे बात वेल ची या बुनय्या तव्वलत बिना ल्यौम तानन डेर उगद मुंजो को ता सहाबी दे अबू उसैद अंसारी तथा बदरी हम वही बदरी यो इस्तिलाह दा तारीख़ बगदाद के ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह अली की उड़मनी जल के सफ़ा 169 के ज़करा बाज़ुल उलमा और पसे रवायत के राजी देखे ना हदीस शुरू को नाराजी में हद्दसना मोहम्मद इब्न यूसुफ दे बदरी अंसारी सहाबी दे बस क़ाला हद्दसना मोहम्मद इब्न यूसुफ मोहम्मद बिन यूसुफ बिन वाक़िद बिन उस्मान 212 हिजरी की वफ़ात थे दागा उस्ताद सुफियान बिन सईद बिन मसरूक़ सुफियान सोरी चिवर्दोई 161 हिजरी की वफ़ात थे अगर रिवायत की इस्माइल बिन अबी खालिद ना अबू खालिद नुम हरमज़ दे मखी अवजल तेरशे दे
146 ہجری کې مړ دی. او هغه نقل کوي د قیس بن ابي حازم نه. د ابو حازم نوم دی حسین بن عوف 84 هجری کې وفات شوی دی. عن ابي مسعود دا صحابي دی چې د بدری دی، شهرت په بدری باندې دی. سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر نوم دی، عقبہ بن عمر بن ثعلبہ انصاری بدری 39 ہجری کې وفات شوی دی. خو ګوره کله بدری هغه وی چې هغه په غزوه بدر کې شریک شوي، دلته هغه نه دی بدری، د داستوګ نه ځای بدر و، په دې وجه ورته بدری وایي. دلته کې ابن خطیب لیکي ذکر بعض العلماء ان ابا مسعود شهد بدرن. علمی نکتی یاد ساتل پکاري. بعض علماء لیکلي چې ابو مسعود انصاری بدر کې حاضر و، والصحیح انه لم یشهدها، صحیح دارا چې د په غزوه بدر کې د شرکت نه کړي. وانما قیل له البدری لانه كان يسكن مع بدر. سیدنا ابو مسعود ته بدری په دې وجه نه وي چې د په بدر کې جنگېدلو، بلکې په دې وجه ورته بدری وي چې د بدر او بوخوا کې اوسېدو. یعنی کم چې د بدر مقامو نو هلته کې دا استوګ نه وه، د هغې استوګ نه د وجې ته بدري وایي. دومره دا چې لاکن قد شهد العقبة مع الانصار، د هجرت نه 2 کاله مخکې 2 عقبات شوي دي، بیعت عقبه اوله، بیعت عقبه ثانیه. نو د انصارو سره عقبه کې شریک و. وکان اصغر من شهدها، او د چې څوک کم کسان عقبه کې اول او ثانیه کې موجود وو، و د پای کې ټولو کې کشر و. وسکن الکوفه، ادی بیا کوفه کې اوسېده. وحفظ عنه الحديث بها، هلته کې خلق ودنه بیا حدیث اورېدل. بار کې دا معلوم شو چې سیدنا ابو سعید بدری ورته په دې بنیاد باندې و چې د غزوه بدر کې وو، بلکې په دې ورته وی چې د بدر مقام کې د استوګ نه وخت. ابو مسعود فرمائی قال رجل یا رسول الله، یو کس ویل چې اے د الله رسوله، انی لا تاخر عن الصلاة فی الفجر مما یطیل بنا فلان. زه د سار د مون رستو کېږم، ځکه چې افلان کې مونږ ته دا د سار مون ډېر اوږد کوي. مخکې تا حدیث اورېدلی دی تیر درس کې، مسند ابي اعلی نه ما ویلي تاسو ته چې دا دی اصل کې مسجد قبا، او دغلته کې مونځ کوونکی دی سیدنا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ، هغه به مونځ اوږد کوه. دا ما ویلې وه تاسو ته نکته د حدیث 702 د لاندې چې والله یا رسول الله انی لا تاخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا. هغې لاندې ما دا نکته ویلې وه چې دا اصل کې سیدنا معاذ نه دی، لکه هغه مونځ د شپې و او دا مونځ د سحر دی. نو دا ابی بن کعب دی رضی الله تعالی عنہ. فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأیته غضب فی موضع کان اشد غضبا منه یومئذ. نو غصه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم، غصه کېدل د دې یوازې بد اثر نه دی، کله کله ښه اثر هم غورځېږي، شاګرد باندې ښه اثر غورځېږي، اولاد باندې غورځېږي، صحابو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصې ښه اثر غورځېږي. دا د تعلیم او تربیت یو توکې دی، د کوال ټکول نه وي، قارېدلي. د دې لپاره چې دا انسان د آینده لپاره احتیاط کوي. دا نه چې سړی نه قارېږي، ولې به نه قارېږي؟ انسان چې کله تریخې لري، ډوډۍ لري خوري، مرچکې هم خوري، دا به خیره به قارېږي نه. دا اوسه مسله نه ده، قار به راځي، لیکن دا به نه وي چې هر ځای کې دی خپل قار نافظ کوي، وال ټکول به نه وي، کنځل به هم نه وي. څومره پورې چې ضروري ده دا قوت غضبی چې انسان کې موجود نو د خپل دفاع کوي په ایمان نه. مونږه چې دفاع کوم سیستم دی زمونږ د وجود دا هم په دې قوت غضبی باندې دی چې دا نه وي نه بیا خو کار خراب و، بیا خو سړي د خپلې ښځې حفاظت نه شو کولی. حمیت غیرت بنیادي چیز دی. داسې بني آدم چې هغه چا ملا سه غوا نه پاسوي دا بغیر دی، کنځل نه کوي خلک، خو کم سے کم صحیح ته صحیح وي او غلط ته غلط وي، حق ته حق وي او باطل ته باطل وي، کم سے کم دغه پکاري.
او د رسول الله وسلم زیاته غصه داوا چې داغه اننګي مبارک وسره شو او صحابه فرمایي داسې بشو لکه تب ویل د وجنتینو کې سړي انار پکې چاتوي کړی او ډېر غصه شو هغه ایمان یې لیدل رسول الله وسلم غضب فی موضع چې هغه چرته ځای کې غصه شوي کان اشد غضبا منه و هغه په دغه ورځ باندې زیات غصه کې یومئذ په دغه ورځ یعنی په دغه ورځ چې هغه غصه ښکاره کړې وه نو دغه شان غصه کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه ولیدلی ثم قال یا ایها الناس بیا فرمایل خلقو ان منکم منفرین پتاسو کې داسې خلق دی چې نفرت پیدا کوي نفرتونه ونه پیدا کوي بعضې خبرې داسې وي چې په هغې د انسان نفرت پیدا کېږي مثلا یو سړی دی ښه حق پرست دی او د هغه زوی یې څه غلط کار کوي زمونږ خلک به څه کوي اجره پلاني زوی دی خپل زوی یې نشي سمولی وایي زوی یې هېڅوک نشي سمولی ته هم نشي سمولی دې باندې نفرت پیدا کېږي دا مه کوه دا خبرې هغې غریب به خپل تیل سوځولي دا د نوح علیه السلام زوی کنعان څوک دا ویلی شي چې نوح علیه السلام به د هغه صحیح تربیت نه کړی لیکن سړی چې بالغ شي بیا هغه پوه شه کارې پوه دا نفرت بچا نه پیلاوي چې پلار ډېر لوی عالم خو زوی دا داسې کوي منو دا را حق پرست خلک را چل کوي ځان ته چې نیکان وایي که دی دا قسمه پیغورونه ډېر کوي هېڅ ضرورت نشته دی خبره ته او که تا ته معلوم وي چې او دې سړي په تربیت کې کمی کړی ده نو بیا ورته خبره وکړه خو که تربیت کې کمی نه کړي نو دې باندې بیا سړی خرابېږي یا یو سړی حق پرست دی بالفرض نیک دی د هغه په رور کې څه برایي دا ده نو خلک به د نیک سړي پسې شروع شي ګوره کور یې دا حال دی ستا د کور څه حال دی د خلکو په خپله ښځه هم اوس نه رسي دا څیزونه مه کوئ دې سره نفرت پیدا کېږي هر یو سړی لا یکلف الله نفسا الا وسعها تا ته به څه وایي خلک چې جي حدیث کې راځي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده وایي دا ستا زوی چې کله ګیره خوري نو هغه بدله کړه په خپل لاس ستا مټ مونږ وګورو مرایندیني ځمکې له رابغي که نه دا نورو ته عقل ښیي دا سلونه مه کوئ ابا کړي غریب دار چا خپلې څه مسایل وي او بل دا د حدیث مخاطب په اتفاق د محدثینو ګورنمنټ انسان عام انسان د دې مخاطب نه دی دا یو خاص جماعت ته هغې دې له مخه ورکړی وه یونیورسټو کې به یې جنګونه کول او خلک به یې مړه کول اوس غلي ناست دي شرپسند جماعتونه دا د هغې کارونه دي ټول عمر ته دې مخاطب ګورنمنټ فلیغیره بیده ان لم یستطع فبلسانه ان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الايمان اکثر چې څوک په حدیث نه پوهېږي موږ پسې راځي چې وګوره چې موږ نهي عن المنکر نشو کولی نو زموږ د ایمان خو ډېر کمزور دی دې جواب موږ خیر ډېر مخکې چې اصل کې د ایمان قسمونه دوه دي یو عملی ایمان دی یو اعتقادي ایمان دی وما کان الله لیضیع ایمانکم د ایمان اطلاق یې په څه باندې کړی دی په مونځ عملی ایمان د ایمان دوه پهلوګان دي یو عملی ایمان او یو اعتقادي ایمان په دې حدیث کې چې کوم ذکر کیږي هغه د عملی ایمان ذکر کیږي نو عملی ایمان خو زمونږ کم او زیات کیږي که نو که کله مصلحت نه کار واخلو سترګې پټو کې یو ځای کې دا عملی ایمان کمزور دی اعتقاد خو کمزور وي کافر دی دا خبره علمی خبره ده او چا چې کړې ده نو هغه نوم چې ته والې خلک بیا بد رد وایي دا حکیم ترمذي او ضعیف محدث دی نوادر الاصول هغه کتاب دی دا هغه دا وضاحت کړی او صحیح په دی ده چې ټولو محدثینو د هغه نقل کړی ده ایمان قسمونه دوه دي او دا خپلې مخې ته مګ دی چې زه هوډ مؤمن نه یم او فلاړ نه ګولې دی مؤمن عقیده خو دې سمه ده عقیده سمه ده عمل کې کوتا ہے بندگی راځي کله مجبوری راشي کله پیدري محبت راشي کله وخت سره محبت راشي کله یو څو کله بل څه او چې تکفیري ذهن یې وسمدستي ایمان نو باسي ایمان نو باسه دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی بیا دنیا کې ورته څوک مؤمن نه ښکاري پوه
ځکه چې یک پسې دا چې لیسا ورا ذلک حبة خردل من الایمان، څوک چې لکه هم ورته بد نشي کتی نو دې نه خوا په ایمان کې د اوري د دانې برابر ایمان نشته. په دنیا کې اوس مومن نشته بیا کرتا چرته کمپرومایز نه دی کړی څه غلطۍ سره، سره سم سره سره روایت سره سره بدعت سره هر څوک کمپرومایز کوي که نه کوي. اجه تاسو کره کوی دی بیا معلومه شي موږ ته واده یې درکړه پته به ولګي. خو دا مه وایه دا پې غرونه مه کوئ، بدنامي مه پیدا کوئ. کمزوری راشي بس کوشش دا پکار چې کمزوري را نشي، چې راشي نو سړی دې پوه شي چې څه مسله ده. اوس به ژوند سم تېرېږي بس، او چې تا دغه نه ویلي په دې نه پوهېږې نه بس هر وخت به انسان له په غصیتیانو زور کړي چې ولې دا کل داسې وشو، ولې دا چل داسې وشو، ولې دا چل داسې وشو. حدیث صحیح وایا تو تکفیری ذہن به نه جوړېږي. ان منکم منفرین، بعض پتا سو کې نفرت پیدا کوونکې خلق دی، منفر مه جوړېږه. داسې څیزونه یي مثلا ستا خوا کې یو سړی ناست دی او د هغه یو استاد دی، هغه استاد هغه ته محبوب دی، ته هغه ته د هغه د استاد بدی مه وایه. نه ستا څه کار دی؟ په دې باندې یو مصیبت دا وشي چې دا سړی نن حق له راځي، سبا راځي، بل ورځ راځي، تا چې هغه له د خپل استاد نه نفرت ورکړو نو هغه به ستا نفرت پیدا شي. بیا ګرځه جګ وهه، نفرت ونه پیلاو. د دې دا مطلب نه چې مداهنت نه به کار اخلو. د دین په بیان کې به کمی نه وي، خو د نومو نشاندهي ونه کړو. دین بیانوه نوم د جامه اخله بس، سمه خبره ده. فمن اما الناس فلیتجوز، نو څوک چې خلقو له امامتي ورکوي فلیتجوز، نو هغه اختصار نه کار اخلي. خو هغه اختصار نه کوم چې بار بار مونږ ویلی دی چې د سهار لمونځ هم په انا اعطیناک الکوثر کوي که نه، دا خو دی مذاق وړاوئ د سنت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. هغې دپاره مونږ ویلي صورت قاف نه والې تر هغې صورتو بروج پورې دا صورتونه وایه، بس سهار وایه، ماسپښین، مازدیګر، ماښام. رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت الزاریات 2 حصو کې ویلی دی، په ماښام کې د هغې ثبوت هم شته. فإن خلفه الضعیف والکبیر وذا الحاجه، ځکه چې د پسې شاته ولاړ دی څوک ضعیف ورپسې ولاړ دی، کمزور دی. الکبیر د عمر ډېر څوک چې معمر دی نو هغه هم ضعیف دی. او ذا الحاجه څوک به حاجت والی، کار به یې پرېښي راغلی وی، نو څه ورته خلک وایي چې نه کار به نه کوې او لمونځ به کوې که نه. دا خو جدا یو ذهنیت جوړ شوی دی، اوس څه خاص جماعت دی هغه جوړوي دا چې بس الله شته که نه پوه شوې، نو څوک وایي چې الله نشته. لیکن اصول لري چې عبادات دین د په هغه طریقه وشي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرامو کړی. دا څیزونه بدللی شي په خپله باندې. حدثنا آدم ابن ابی ایاس، د ابو ایاس نوم عبدالرحمن دی، وفات شوی دی د آدم بن ابی ایاس په 220 هجری کې. هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی دی شعبه بن حجاج، هغه لوی محدث تابعی 160 هجری کې وفات دی. او وایي موږ ته حدیث بیان کړو محارب بن دثار 116 کې وفات دی. هغه وایي ما اورېدلی و د جابر بن عبدالله انصاري رضی الله عنهما نه، پلار او زوی دواړه صحابي دي، صحابه دي. 68 هجری کې وفات دی جابر. قال اقبل رجل بنا دحین وقد جنح اللیل، هغه سوی هغه وایي چې یو سړی راغی، اقبل رجلین، یو سړی راغی بنا دحین، نادحین دا تسنیه دا د نادح، او دا مستعمل من الابل فی سقی النخل والزرع، دا هغه اوښانو ته وایي چې پای باندې فصل وبوږئ، فصل لپې اوبه یا راوړي یا د کوی نه راوباسي، ایته نادح وایي. دوو ته نادحتین، موږ ورته ارټي ویلی شو. ارټي دوه اوښان دي. وقد جنح اللیل، او شپه چې کوم دا هغې خپل وزر خور کړو، شپه خوره شوې وه. فوافق معاذا یصلي،
نو بس دا خوش قسمتی وه. موافقت راغی، یعنی راغی هغه سیدنا معاذ پسې ودرېد. خو تاسو ته خو معلوم نه راغی نو ټول دغه څه چل کړی دی، پټی اوبه کړی دی. د عربو پټي اوبه کول خو ډېر ګران کار دی. دوه ښځې ورسره هغه یې هم ښه ستړي کړي. فترک نادحه واقبل الی معاذ، هغه خپله نادحه هلته پرېښوده څاروی او سیدنا معاذ پسې ودرېد. فقرأ بسورة البقرة او النساء، نو هغه سورة البقره یا سورة النساء هغې خو به ټول وی که نه. دا خو نه وه دا کوم چې زمونږ حال چې یو صورت کې هلته کې بوټی ووایه نه بل صورت کې آخر کې ووایه، دا طریقه خو نه وه. صورت به یې شروع کړه ډک له به یې رسو. نو سورة البقره چې ووایي نه هغه څومره اوږد دی، زیات روایتونه سورة البقره دي. بعضې احادیثو کې دا چې سورة البقره وي نو موږ وایو چې اوس به رکوع ویلل شي، نو سورة العمران یې مو وایي، موږ وایو اوس به لاړ شي نو سورة النساء یې مو وایي. زه چلېږه نو تطبیق په ګیم کې دی شي په دې کې. مطلب دا چې راویان کله یو ذکر کوي کله بل، د هغې وجه دکه. فانطلق الرجل، بس راغی چې دا وایي چې پلارو کې مونږ سهار نه تر ماښامه پورې او بخار کړی دی، اوس مونږ باید دومره صورتونه وایي. دا چې لاړ نو سیدنا معاذ ته پته لګېدلي چې ورته ووایي چې پلانې راوړ نو هغه زوره نه وکړي او منافق دی، ماوستن لمونځ نه کوي. او ته هم وجه نه معلومه چې ولې لاړ. فتوا ورکړي سړی د فتوې سچویشن ته کتل پکار. زموږ خلک په دې نه وي چې مفتي صاحب فتوا ورکړه، شاه معلومات غلط ورکړي که. فتوا شرعي حکم دی بېشک، لیکن هغې چې انسان ته پته وي چې دې بنیاد څه په کوم بنیاد باندې دا فتوا ورکړې شوې ده، شرعي حکم یې خبره خود وکړه. وبلغه ان معاذا نال منه، هغه ته خبر ورسېدا چې معاذ د پسې خبرې کړي. نال منه بدر دی ویلي، بدر نور څه نه وکړه، دا زمون منافق دی سړی، ماستر مونځ یې نه دی کړی، کنځلې نه دی کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي د ماستر مونځ چې جمع سره نه کړي دا منافقینو علامت. نو یو صحابي باره کې داسې خبره یې کړې. فاتن نبی صلی الله علیه وسلم فشکا الیه معاذ، راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیدنا معاذ شکایت وکړه. دا طریقه چې سړی عدالت دروازه کټ کټاوي، خپل جوابونه نه کوي، د جګړو بنیاد هم دغه چې یو سړی او مدعیم په خپل شي، بیا فیصله کوونکی هم په خپل شي، جج هم په خپل شي، او بیا که د هغه نه سوال راځي د هغې جواب هم دی په خپله کوي. په دنیا هم د فساد نه ډکه کړه. اوس یو سړی مدعیم شي، ګواه هم په خپل شي او قاضي هم په خپل شي، او دا په چا کو بیا شی هم روان کړه. بار کې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا معاذ افتان انت او افاتن، افتان انت ویلیو یہ افاتن ویلیو، مطلب یو دی او دی ثلاث مرار دی درې ځله ویلو. اب یہ فرمائل فلولا صلیت بسبح اسم ربک والشمس والضحاها واللیل اذا یغشا، تا په دې صورتونو ولې مونځ نه کوو؟ سبح اسم ربک الاعلی، ماستر مونځ خو په دې کوو که نه، پوره صورت په وایو. یا په والشمس والضحاها دې ولې نه کوو، واللیل اذا یغشا باندې دې ولې نه کوو. دا د شپې صورتونه یې ورته وښودل، هر وخت مختصر صورتونه نه، کله کله دغه طرف ته هم تل پکار. فإنه يصلي وراءك الكبير، ځکه چې ستا نه شاته کبیر هم وي، ضعیف هم وي، ذوالحاجه هم وي. احسب هذا الحديث قال ابو عبد احسب هذا في الحديث قال ابو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. دې جملې څه مطلب دی چې احسب هذا في الحديث، تو دینا مراد دا آخری جملہ دا فلولا صلیتنا، فلولا صلیتا دا دا امام شعبہ قول لے، محدثین لکی شعبہ ویل زما یقین دارے چھ دا خبرہ دا حدیث حصہ دا، یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دا
دی ورته فرمایلیو احسب هذا فی الحدیث یعنی هغه نه دا فإنه یصلی نه فإنه یصلی وراءک الکبیر والضعیف وذو الحاجة دا جمله د حدیث حصہ ده دا جمله د حدیث حصہ ده او د وجه دارا چې نور محدثین دا روایت کوي دا بیانوي نو هغوی ورسره دا حصہ هم بیانوي هغه څوک دي قال ابو عبدالله وتابعه سعید بن مسروق ومسعر والشیبانی دا د نور محدثین خودل چې هغه د دې اتباع کړی ده باب الاجاز فی الصلاة و اکمالها الاجاز فی الصلاة ایجاز من اختصار پموز کے اختصار خود اکمال سرا منز با کامل کے مختصر بمی اور کامل بمی لیکن خلق وی دی اسی جامع مانع تعریف ہوگا و دا شانت دا سی منز با کے چھ مختصر بہمی اور کامل بہمی آگے الانڈا کلی ہمارے منگ پوئے کری ہے اگر دا چھ دا منز قرآت کم کہو مجھستا قرآت کمی نو ستا منز سے کم دے با موجز ہوئی مختصر ہوئی اور رکوع اور سجدہ کے اختصار نہیں تو زمونږ خلق د رکوع او د سجدې نه د دې حدیثونو نه دا مطلب واخلي چې رکوع او سجده کې اختصار کوه نو هغه داسې کي چې رکوع لا ټیټ شوی نه چې سمع الله لمن حمده ویلي او دا د مونځ نه غلا شو مونځ نه شو سجدې له چې ځینو سر لا لګولی نه دی چې بیا اوچت شوی دی اعتدال خو رانغی ځکه موږ بار بار وایو چې په رکوع قوما او سجده کې ایجاز نه ولې خو شرط دار اعتدال نه بغیر به مونځ نه کېږي او زمونږ خلک پکې راغی نو موږ خو پکې ډېرې ګوتې ووهلې په تراویح کې یا په عامو منځونو کې خلک درود شریف نه وایي تراویح کې نه وایي بالکل نه وایي عبده ورسوله پورې وایي او هغې نه وروسته چې کوم دی السلام علیکم بل ته واسي ادا که تپوسو کې ولې نابسه وایي زمونږ په نیز باندې درود واجب نه دی واجب نه نو پرېږدی بیا سوال دا دی چې واجب نه سبحانک اللهم واجب ده سړی چې دعا استفتاح کوي سبحانک اللهم وبحمدک دا واجب ده امامان یې پرېږدي نه پرېږدي دا ځان له یو شی جوړ کړی و د وړو پوزه ده دا ټیک ده دا اجتهادی اختلاف دے پدے کے امام شافعی رحمہ اللہ واجب گنی امام شافعی رحمہ اللہ پا منز کے درود واجب گنی اور دینا بغیر آغا دا سجدہ سابق قائل کوئی دیسی اہمیت نہ ہوئی آگا ہم امام دے گا نا کہتا ہم داوے آمیانو پشان چیز ہمارا امام نہ دیکھا کافرانو امام دے دا ټول مسلمانانو امام دے گا دا قسم روی دا غلطی دی آلتا مونگا لرے کو او بل لائے چکل دا آخری رکاتونه کہے تا کنا تش نو پدے کے فقہی کتابونه دا لکی چکہ سڑے دا دریو زلو مقدار پا سبحان اللہ پا مقدار بانے خاموش درے 9 رکاتش دلیل ویجی دا جدے کہ سنت قرات معلوم نہ دے نہ معلوم کمار دا حدیثو ہو صحابہ کرام فرمائی مونگا تخمین لگاو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پا ماسپخین و دمازیگر پا منزونو کے پٹو منزونو کے سبح اسم ربک العلا او داسی قسم صورتو نویل زمونگا اندازہ داو چھوٹک دا وجوب خونو یو قائل خوزان اللہ مسئلہ دا خو ثابت شو کنا شو تنو ثابت ہی گی بعض احادیثو کے دام دا چې مونگا تخمین لگاو چې دیر شایتو نوی بعضو کې دام دا چې پړمبو کې شپیته وي او په دویم کې دیر مقداري نه بیا بله مسله یې جوړه کړه اوس چې دا رکات تش دی او دا ډک دی که نه حدیث چې وویلی شي نو دا مسله دومره اسانه ده څومره چې خلکو ګڼلې ده چې بس خاموش ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړه کړې ده او دا به دلیل غواړي چې ته وایې چې بغیر د قرائت نه دې سړی آخري 2 رکات وکړي دا به دلیل غواړي شرعي حجت غواړي
کہ بالفرض دغلطه کې مسنون قرات نه معلوم دا لکه مې توک تاسو جوړ کړل چې درې الله سبحان الله دی او یا د هغې په مقدار دی ودرېږي دا به شرعي دلیل غواړي شرعي دلیل دی کې نشته ایجاز په مانځه کې اکمال او ایجاز دواړه یو ځای کېږي اب ادایي چې ایجاز به مونږ کوو په قرات کې او اکمال وی د مانځو د هغې په تعدیل د ارکانو سره مسله به نه جوړېږي حدثنا ابو معمر عبداللہ بن عمر بن ابی الحجاج میسرہ نوم دی 224 ہجری کې وفات شوی دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو عبدالوارث د پلار نوم دی سعید دا د پلار نوم زکوان دی بنو تمیم سره تعلق دی 180 هجری کې وفات شوی دی قال حدثنا عبدالعزیز ابن صہیب دی 130 ہجری کې مړ دی هغه نقل کوي د انس بن مالک رضی الله عنه نا هغه فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم یوجز الصلاة ویکملها رسول الله صلی الله علیه وسلم بموز مختصر کو یعنی قرات و کم ہو ویکملها موز بکامل ہو موز کی بغلا نہ ہو اعتدال تعدیل دارکان بو او قرات و مختصر ہو مختصر ان اعطیناک الکوثر نه او تا مسنون لستل چې د سار کې کم سے کم شپېته آیتونه ویلي او نورو کې د مازدیګر دی یا ماښام دی یا ماسخوتن دی نو دغه د صورت قاف نواله تر صورت الاعلی بروج پورې ویل پکار دی په دې کې یو صورت په یو رکعت کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایجاز دی زمونږ خلک یا خو دومره اوږده مونځونه وکړي چې ځان پسې جماعت خالی کړي او یا دومره مختصر وکړي چې جماعت ډکي لیکن په مونځ څوک نه پوهېږي زه خو عامو امامانو پسې مونځ نشم رسولی بالکل ما چېرته امام پسې چېرته رام شي چېرته سفر کې نو مونځ ما نه رسولی او نه ما چېرته امام پسې جنازې مونځ رسولی ده ما نه څوک تپوس وکړي زه ورته یم استاد ښه خولی موږ دی ښه نه دی خولی او دی ټکو باسي بس یو سیکنډ کې ټوله جنازه وکړي او په هغې چې کوم اصل رکعات ته کم تکبیر میانس کې د مړي دعا هغه ډېره اوږده پکار ده او صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړه چې کاش ما وی چې کاش د دې مړي په ځای زه مړ وی چې دا دعا ما ته لګېدله دلته یو اللهم ربنا نه بس نه ډزو باسي هم پته لګي نه څنګه وي دې کې دومره تیزي مه کوئ یو سړی په جنازه چې ښه جنازه ته کوي 15 منټه پې نه تېرېږي یعنې پوره برپور جنازه ته کوي تکبیر تحریمه نه تر سلام پورې 15 منټه پې نه تېرېږي نو دې کې څه تکلیف دی او صحیح مونځ دی ودرېږلی شي باب من اخف الصلاة عن بکاء الصبی دا باب دی دې کې دا بیان ښیي چې یو سړی مونځ کم کی عند بکاء الصبی د ماشوم د جړا د وجه ماشوم جاری او مونځ د مختصر کی نه مختصر کولی شي که نشي مختصر کولی حدیثونه شته په دې باب کې چې کله حدیثونه شته په دې باب کې یو بل سوال راځي بیا هغه دا دی چې امام په دې پوه شي خپو کشار یې واورېد بالفرض چې یو سړی را روان دی زه په رکوع کې یم زه به دا رکوع ورته لږه اوږده کړم نو دا به څنګه وي پرې چې رکعت لاندې کړي او دا مسله احناف په دې باب کې ډېر سخت دی د امام محمد رائے دا چې دا سړی د شرک ارتکاب کړی او ډېر سخت قول دی مولانا عبدالحی لکھنوی فقها چې دې باب کې کوم اختلاف کوي هغه ټول دی یو څو جملو کې لیکل دی دا غایت المقال کوم چې وختي ما جمعه کې یو حواله ورکړې وه اذا سمع الامام فی الصلاة خفق النعال یو سړی مونځ کې د امام هغه د چا د خپو کشار واورېد وهو فی الرکوع او السجود دې رکوع کې یا سجده کې دی فهل یجوز ان یطیل الرکوع والسجود لادراک الجائن چې دا راتلونکي راشي او ما سره شریک شي رکوع اوږدولی شي که نه شي اوږدولی فی اختلاف کثیر للفقهاء فقها دې کې ډېر اختلاف دی فمنهم من حکمه بالشرک دا امام محمد را
بعض فیصله کوي دا شرک دی او فقها بیا دا هم لیکي چې د شرک نه مراد د هغه شرک نه دی بلکې هغه وایي چې دا د ښه نه دي کړي د الله په رضامندیا کې بل څوک شریک کړی دی شرک په دې معنا اخلي بار کې یو سوچ دی ومنهم من جعله مکروها بعد دې ته مکروه وي ومنهم من جعله قریبا من الشرک بعد دا شرک ته نږدې ویل دی وممن جعله مما لا باس به بعض خلق وی بعض فقها چې دا لا باس به دي لا باس فقها په نسبانه په کراهت دلالت کوي فقها حناف په نسبانه لا باس به په کراهت دلالت کوي ومنهم من استحبه او بعض پدی کې هغه چې هغه مستحب غني احناف قبل جواب کې دا تاسو قیاس مع الفارق کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم موس کم کړو کنه معشوم جړه چې به اوره موږ به مختصر کو نو تاسو موږ وګدوي چا د خپل کا شعر دی اوره دا تور دا رکعات دی ورته وګد کو نو تاسو قیاس مال فارغ وګو دا قسم اختلاف خون کوي ها دا علمی بحث دا د عوام یستنه ول پګاری دا د علمی لحاظ سره د سړی د پته چې د څه دلیل دی د څه دلیل دی د څه دلیل خو څنګه دا اجتهادي امور دي اجتهادي امور کې ولته کافر نه وایو یو ولته غلط هم نه وایو او لا غیر ولا جګړې چې دا غوړه دی او کدا غوړه بیا د خپل فیصله کوي چې ومنهم من فصل بانه ان عرف الجاي فيكره بعض فقها تفصیل کوي هغه تفصیل لیکه ده هغه دا چې د پویو چې دا پلان کې کا کار روان دی ځکه ورته مونږ وګت کړل دی بیا ښه کار نه دی کړی بهتر کار نه دی کړی وإلا فلا باس به مکروه بار کې خدا وإن أراد التقرب إلى الله تعالى فلا يكره او کنه دا مطلب دی چې دا سړی راشي نو ما پسې یو مزګزار سیوا شي کنه نو زما مقتدیان بډیر شي نو زما اجر بډیر شي نو بیا مکروه نه دا ګوره فقهي اختلاف په کوم طریقه باندې حل کړي دا طریقه دا زمونږ د علماو خدای هم خلکو مشهور کړل دی کنه چې دا جی غیر مقلدو مولانا عبدالحی لکنوی دته د خپل مقاصد لپاره خلک غیر مقلد وي مسکه دا غیر مقلد نه دی دلیل پسې وته دا مطلب نه چې د امام حنیفه رحمه الله دا غنه سټ جدا کړل دی خو دا دلیل چې ورته صحیح ملو شي نه بس آیا کې هر څه پری هغه پسې لړ شي دا مذهب پر خودل نه دی نه مسلک پر خودل دی باب من اخف صلاة عند بكاء الصبي حدثنا ابراهيم بن موسى بن يزيد 230 ہجری کے مرد ہیں اگر یہ منگتا حدیث بیان کرو ولید بن مسلم 194 کے مرد ہیں اگر یہ حدیث منگتا بیان کرو امام اوزاعی عبد الرحمن بن عمر شامی دا دمشقی رہے گا نا 157 ہجری کے مرد ہیں عن یحییٰ بن ابی کثیر یحییٰ دپلار نم کنیت ابو کثیر دے نمیرے صالح بن متوکل 129 ہجری کی مرد ہیں عن عبداللہ بن ابی قتادہ روایت کی دا عبداللہ بن ابی قتادہ دا ابو قتادہ نم دے حارث بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ ابی قتادہ زوید خپل والد نا چا صحابی دے نقل کی ابو قتادہ نا زوید کلا مردے 54 ہجری کی زوید مردے 95 ہجری کے والد وفات شوہ دے 55 ہجری کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نقل کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لأقوم فی الصلاة زخام خواہ مانزے کے ادرے گم منز کوم ارید ان اطول فیہا ازما ارادی دا چیز منز اگدو کم فاسمعو بکا السبی دما شم جڑا ہو رہا ہوں مداخو رحمت للعالمین بس فاتجوز فی صلاتی نو موز کے دے اختصار نہ بیا کار اخلو موز مختصر کم
ځکه د ماشوم تکلیف ما نه برداشت کېږي. ممکن دغه ته څه تکلیف وي، ممکن د هغه وږي او د هغې لازمي نتیجې به دا وي چې به دومره کوکې شروع کړي چې بیا به مونږ مخکې مونځ نه شو کولی. خو دا سیز پکار دی، پکار دا وي لکه زه کم خلک ورونه درز دروز باندې پورې کوي که نو دوی له عقل پکار دی چې دا شی سم کول پکار دی. ډېر بد اثر ورځېږي په امام باندې. بیګا ما شاګردانو دې باره کې لطیفه مې ویلې وه که نه پخوا دا خلک چې بیمار به شو نو اسپتال ته به لړل. اسپتال کې به ګولۍ مولۍ نه وي خو ټینکچرې به وي، ټینکچر بلاډونا، ټینکچر فلان، ټینکچر فلان، مختلف قسمه بوتلې به وي. یو ته نمبر 4 ته وي، بل ته نمبر 2 وي، داسې څیزونه. نو سړی چې به څنګه بیمار و نو ځان سره به خپل بوتل وړو نو چې وله څه ټینکچرونه جوړ کړو نو راته را روانو د کلپانۍ سر له چې راغلی دی بوتل ورسره نو چا ډس کړی هغه نه بوتل پرېوتی دی ډس خو خپله سر وي که هلته هغه وی عجیبه خلک دی ډس بګي چاته نه وي چې بوتل ونیسه که نو موږ باندې هغه چلو شي. دا سختی پکاري او خلقو ته ویل پکاري دا خشوع او خضوع ګډوډه کوي. د باید سړی په خشوع خضوع کار نه او که ته درز دروز کې هر څومره هغه پسې پروا نه خو دا مونځ بربادوي. دا شعور عام کول پکاري دا لیکن ورځې سختي غواړي، هفته نیمه سختي وغواړي بیا سم شي خلک. و دې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم اثر وي د جړه هغه سړی د هغه یا به مونځ اوس خرابېږي یا به یې مونځ مختصر کېږي. فاسمعوا بکا الصبي فاتجوز فی صلاتي کراهیة نشق علی امه. ځکه زه دا بد ګڼم چې د هغه مور ته څه تکلیف ورسوم. د هغه مور به څنګه مونځ کوي چې جړه هغې واورېده مونځ نه شي کولی. د هغې زړه بل ځای مشغول شو اوس خو مونږ وایو نه چې زه نه متاثر کېږم که نه کار څومره غرب وروبي زه پکې مونځ کولی شم. ستا به غوږونه نه وي ته چا چې غوږونه وي نه هغه خامخا متاثر کېږي. تابعه بشر بن بکر وابن المبارک وبقیہ عن الاوزاعی. دا د هغې متابعین ذکر کوي چې دا د دې متابعین دي یعنې دې خلقو هم دا حدیث نقل کړی. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان. خالد بن مخلد 213 کې مړ دی. د هغه استاد سلیمان بن بلال قریشي 177 هجری کې وفات شوی دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو شریک بن عبدالله. دا شریک بن عبدالله دا ثقه راوي دی لیکن ربما توهمه دی کله کله د وهم شکار کیږي هغه حدیث د اسراء کې چې کومې غلطۍ دي مشهور حدیث دی د هغې راوي اصل کې دی شریک بن عبدالله او د ده نه په هغې کې څه کمی زیاتې شوي دي. دا بس ما اشاره وکړه نور تاسو بیا روایتونه وګورئ چې کم روایتونه چې په هغې کې د شریک راوي دی او په هغې کې څه کمی زیاتې دي. دا صحیح بخاري حدیث دی لیکن دا سړی د وهم شکار دی. قال سمعت انس بن مالک یقول ما اوریدلی و د سیدنا انس بن مالک نه هغه ویل دا مخکې چې کوم مونږه ابو قتاده ووی دا فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوړ سوار هم هغه له تدریب ورکو دا اسونو له دارنګې مخکې به سورو رسول الله صلی وسلم به ورپسې سورو. دا فارس دی د رسول الله صلی وسلم. بعض خلقو خیال لای چې دا بدری دی لیکن لا یصح ذلک دا بدری نه دی. شریک بن عبدالله وی سمعت انس بن مالک ما د سیدنا انس بن مالک نه اوریدلو فرمایله ما صلیت وراء امام قط ما چرې یو امام پسې مونځ نه دی کړی اخف صلاتن چې د هغه مونځ ډېر مختصري ولا اتم او نه داسې پسې چې د خفیف مونځ سره سره مونځ پوره وي من النبي صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. دا هغه مونځ به مختصر هم و لیکن پوره به و هغه پورا اعتدال کې بس مسله نه وه. وإن کان لیسمعو
بکا الصبی او کله کله چې باغه د आवाज د اور د ماشوم فیخففو ناغه مونږ کې کمی راوستو د مونږ قرات کې به کمی راوستو مخافاتا ان تفتن امه پدې یره باندې چې اسنه مور ته څه تکلیف پیښ نشي یا مونږ خرابوي او یا وداغه بچی ته تکلیفي یا باغه ته تکلیفي نو خامخا د چا تکلیف د ورکولو د پاره منځونه موږ دی په هغه ډېر عجیب عجیب لته پیش کیږي نه غلیاړه کې څه خلک ودا سي امام ورته تا سر وځو ګورم تراوی چې شروع شوه یو درې پاره ورته یو رکعت کې وې په دویم رکعت کې ورته بیا درې پاره وې نو بس هغه غینا ریاح اوتل هوا ته لړ ودلته یو بابا نورته استاد منم داسې ټیزونه ته مثلا دا زمونږ امامان په خوا داسې وو حدیث مدیث نه وسوګ نه دی واقف کنه پوه شي د خلکو نه ټیزونه وباسې نه مونږ ورته وګت کړه د مونږ نه مذاق جوړ شوی حدیث زده کوي د مطابق عمل کوي حدیث باندې عمل وکړي دا د چا د زور نه د پاره او چا تکلیف د پاره منځونه موږ دوا ما مختصر کوه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع علي بن عبد الله بن جعفر 234 کے مڑ دے حدیث بیان کرے دے منگتا یزید بن زريع کنیت داغا ابو معاویہ دے 182 کے مڑ دے اگر یہ منگتا حدیث بیان کرو سعید دا سعید بن ابی عروبہ دے مہران نمیرے 156 ہجری کے مڑ دے حدثنا قتادہ منگتا حدیث بیان کرے دے قتادہ بن دعامہ 117 کے مڑ دے ان انس بن مالک حدثہ دا قتادہ بن دعامہ مدلس دے بولتا ہو دے عن نوئی گنا اور خودے سقہ دے سقہ دا سقہ مدلس راوی عن چکم دے قابل قبول نہیں وہ دے عن نوئی دے ہوئی ان انس بن مالک حدثہ یہ دے کہ اگا دو تدلیس خطرہ ختم شوی دا چی انس بن مالک ما تا حدیث بیان کرو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انی لا ادخل فی الصلاة زخام خواب مانزے کے ور داخلے گم وانا اريد اطالتها او زما خیال لائی چی دا مزبوغت کوم فاسمعو بکا السوی نزاد معشوم جڑا ورم فاتجوز فی صلاتی خپل مون مختصر کم مما اعلمو من شدت وجد امه من بکائه وجدا یجدو وجدن تجیم جزم سرا دا المحکم کی ابن سیدلی کلی دا حزن دویخ حزن مما اعلم من شدت وجد امه داغا مور بدا پسے ډیر حزین وی ډیر خفه وی من بکائے داغا د جڑا د وجه موس کے اختصار کے دیشی تشا د وجم کے دیشی حدثنا محمد بن بشار تدو وفات شعر پا 252 کے حدثنا ابن ابی عدی دا ابن ابی عدی محمد بن ابراہیم بن ابی عدی محمد بن ابراہیم بن ابی عدی دا ابو عدی نم دے ابراہیم السلمی 194 ہجری کے مڑ دے اگا نقل کی دا سعید ناکم چے 13 حدیث کے ویل سعید بن ابی عروبہ اگا نقل کی دا قتادنا عن انس بن مالکن تلتے عن عنو کڑگنا ٹھیک ہے دا حدیث کو معن دے لیکن مخ کی حدیث اگے کے تدلیس خطرہ نوا نو کدا بیان شي سفر غنا ورځي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال انی لا ادخل في الصلاه کلا کلا زمان ذکر ور داخل شم فاريد اطالتها اغه اوغت کول غوالم فاسمع بكاء الصبيين زود معشوم جڑا ورم فاتجوزو نظم موز مختصر کم مما اعلم من شدت وجد امه زکا چې زه خپو یما چې داغه د مور به د پسې شدید حزنی خفغان به اور پسې مم بکائه د جړا د وجه وقال موسی دا چونکه حدیث معنعنو دا حدیث د معنعن ذکر کو ناغله تایید ذکر کوي درته
دا موسیٰ بن اسماعیل نم دے حافظ دے حافظ منقری 223 ہجری کے اغوی حدثنا ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس تدلیس ختم شگا تدلیس ختم شو خلق اعتراض کی بصحیحین بانے چے دے کے مدلسین روات تی نو مصطلح الحدیث کے منگا قیدہ ویلے دا چے دا قابل قبولی زکا چے اغی دا پر نور طرق بطور دلیل پیش کی دا خلقہ سے بصحیحین اعتراض کی چے رجی دیو گورا معنعن روایتون دی بگی دا صرف بغض دے دا فقہاء دا محدثین سر بغض دے اگا بغض خلق و تم راغل دے منگ تا پتہ لگے دے دا چے دا بغض دا وجہ کئی منگ اتباع نہ کو بدیک تاسم دے کے اتباع مکا غلط نا وقال موسیٰ حدثنا ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہو دا تائید ذکر کا دا مخکنی روایت تپارا چھ پدے سند کے عنعنہ نشترے بلکہ حدثنا دے باب اذا صلی ثم ام قوما یو سڑی منزو کو اب یا قوم لے امامتی ورکی تو سنگ جائز بھی کہ ناجائز وہ دیکھیں اختلاف تھا ذکر فیصلہ نہ گئی حدثنا سلیمان بن حرب اخو اوائے پدے چھ دا تیر حدیث تے مخطا سویلے دے تے صرف اشارہ گئی سیدنا معاذ روایت سلیمان بن حرب 224 ہجری کے مردے اور اغسرا ابو النعمان محمد بن فضل نمیرے 223 کے مردے دواروی حدثنا حماد بن زید مگتا حدیث بیان کرے حماد بن زید بن درہم 179 ہجری کے مردے اگر نقل کی دا ایوب بن ابی تمیمہ 131 ہجری کے مردے عن عمرو بن دینار 126 کے مردے عن جابر بن عبداللہ 68 ہجری کی کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ با منذ کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا مگتا معلوم دا شفی ماستن منذ ثم یاتی قومہو بیا و قوم تراغے فیصلی بہم ناغیل بے بیا منذ رکو نمگویل دغلتنا اختلاف پیدا شو چہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے کم منذ دے نو دا نفل ہو کہ دا فرض ہو تو چونکہ دینا خبا خبری کنا کہتا اس تیم خبری تو داغا نیتو تو سوک چوئی چہرہ دو قیاسے کر دے گا نا چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے دے منذ کی پا مسجد نبوی کی گئی نو یقین دائے چہ دبا اعلیٰ مرتبے والا منذ کری چہ دا فرض ہوئی اگیتا فرض ہوئی نو دلتا چہ کہ دیر آگے دا اول منذ نفل لے نو زکا خلق دا دے قائل شو چہ متنفل پسے دا مفترض منذ کی اور سوک چہ ندی قائل لاغیوی دا دنیت چہ سو دا دا نفلو اگی دا کم دنیا دلیل پیش کی دلیل دینے پیش کی چہ کلستاسو مرا خرابی اور اگی منذ کی نتاسو باغی پسی منذ کوئے خواول بزان لمنذ کوئے اور رستو بیا اگر پسی منذ کوئے اگر پسی جستاسو کم منذی نابا نفلی داغی استدلال لدے حدیث نرے چے دوڑ بنے منذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے نفل کرے تو چراغلے دے مفترض دے چکور پسی منذ کی اختلاف کے ہوتا تھا پتہ ہو لے گی دا چے بنیاد پسشی دے داغا پنیت باندھ دے اور پنیت مائے دا اللہ نے سوا والسوک نہ پوئی گندے اختلاف گنجائش پیدا شو تو اجتہاد مجال پیدا شو پدے کہیں دیکھے تو جنگونو کار نشتا رہے دیکھے تو اطمینان مسئلہ را چتا کم بانے مطمئن آغا واخلق زي بس يقول قولي هذا